अस्सलामुअलैकुम। जेल च तुहानू रंग बिरंगे बंदे लभणगे, मुख्तलिफ उन्होंने सजावां होईयां ने, तुसीं किसी ते भरोसा नहीं कर सकते। कौन केड़ा काम करदा। जवान कहता मेरी किस्मत माड़ी सी, मैं भी जेल टुर गया। कहता साडा कारोबार बड़ा सोहना सैट आया, वड्डे भाईए ने बड़ी मेहनत नाल कारोबार बनाया सी। कहता बड़े ठीक है, तो साडी दुकान आई। कहता साडे नाल वाली दुकान खाली आई, उहदे च एक बंदा आया, उन्हें आके मालका नाल गल कीती कि नाल वाली दुकान भी मैनू चाहिदी है। कहता मालका ने सानू आके आख्या कि दुकान ये खाली करो। कहता साडा बड़ा काम चलदा है, बड़ी ठीक है दुकान है। कहता असां आख्या नहीं खाली करनी, वड्डा भाईया जिहड़ा कहंदा असीं दुकान नहीं खाली करनी, जो मर्जी कर लै। कहंदा दूसरी दुकान जिहड़ी है ना वो पिछे गली च ही, कहंदा तुसीं वो दुकान लै लो। कहंदा असीं क्यों लवीए, असीं मेन जगह वाली दुकान है, असीं यही रखनी है। कहंदा उन्हें ढेर बहस की। कहंदा बंदे लैके आ गए, मेरे भाईए दा आके गलमा फड़ लियो, चंडा दो चार मेरे भाईए नूं कहंदा मार गए। कहंदा मैं इट चुक के उहदे सिर च मारी, उहदा सिर पाट गया। कहंदा भाईए ने मैनूं नसा दिता, चल तू नस जा। कहंदा उन्हें परचा कटाया तो मैनूं ज़ाहिरी गल है पेश होना पिया। कहंदा मैनूं सज़ा हो गई, मैं जेल च टुर गया। कहंदा पिछू भाईया ढेर दौड़िया भज्जिया, लेकिन जो कोई कर सकदा वो करदा रहा। नाल दुकान का वखरा रोला बनिया सी। कहंदा जेल च जिहड़ा मैनूं बंदे मुख्तलिफ मिले, कहंदा एक बंदा मिलिया मैनूं, कहंदा बहुत ही अच्छा बंदा सी, जिहड़ी कोई काम हुंदा मैनूं कहंदा तू दस मैनूं मैं तेरा हर काम कर दियांगा। कहंदा खाण पीण भी मैनूं जिहड़ा वो ही दिंदा रहा। कहंदा भाईया मैनूं मिलण आउंदा सी। कहंदा मैं उहनूं दस्सिया कि भाईया यह बंदा बड़ा चंगा, मेरे बड़े दिनां तल्लुकात हो गए। उन्होंने कहा गल सुन, जेल च किसी नाल एतबार नहीं करना, क्योंकि ना ही किसी नाल कोई गलबात बनानी है। इत्थे बंदे दे चेहरे होर हुंदे ने ते काम होर हुंदे ने इन्हां दे। कहंदा मैं कहा भाई उन्हें जेल च चलो मेरी ओहदी गलबात। उन्हें कहा चलो ठीक है। कहंदा वो बंदा मैनूं आके कहंदा यार तेरा भाईया तेनूं अक्सर दूजे तीजे दिहाड़े मिलण आउंदा है, तू मेरा एक काम नहीं कर सकदा। कहंदा मैं भाई दसो किहड़ा काम है। उन्हें कहा यार गल सुन, मेरी बीवी है कल्ली घर, ते जिहड़ा ना साडियां दो मझां ने, वो अगर तू विकवा दे भाईए नूं कह के ते मेरा बड़ा काम हो जाएगा। उन्हें आख्या क्यों तुहाडा कोई रिश्तेदार नहीं है जिहड़ा तुहाडियां मझां विकवा। उन्हें आख्या यार छड्ड गल दिओ, तुहानूं पता अजकल दे रिश्तेदार से बंदा मुश्किल च हुंदा, कोई नेड़े नहीं लगदा। कहंदा फेर ही भाई जी तुहानूं किहड़ी सज़ा होई है। कहंदा सज़ा भाई की होनी है, मैं बेवकूफ़ी कीती है जिहदी मैं सज़ा कट। उन्हें आख्या फेर भी भाई जी दसो तो सही कीता कि जो। उन्हें आख्या यार करना की है, असीं त्रै भाई हाँ ते साडी इक्को भैन है। कहंदा भैन दा विआह होया ते ओहदा भणवैया जिहड़ा ना वो बड़ा मारदा है। कहंदा हर वेले वो रोंदी रहिंदी सी कि मैनूं कदे तू मूँह सुज्जे आ, कदे तू सुज्जे आ। कहंदा मैनूं बड़ा वट चढ़दा आ। अगू मेरे भाईए कहंदा तू रहन दे, असीं आपूं गलबात करांगे। कहंदा मैं अपने घर हुन्ना अपनी बीवी नाल। कहंदा एक दिन जिहड़ा पता लगा कि बड़ा डाढा उन्हें मारिया, कहंदा मैनूं बड़ा वट चढ़ गया। कहंदा गुस्सा उंज भी मैनूं बड़ा आउंदा है। कहंदा मैं जाके भणवैये नूं कुੱਟਣਾ शुरू करता। कहंदा सोटियां नाल उहनूं कुੱਟਣਾ शुरू करता। कहंदा मैं उहदा सिर पाड़ दित्ता ते उहदियां लत्तां दे चंगे वड्डे सोटे मारे। कहंदा जिसले मेरी भैन है जिहड़ी ना वो अगू जिहड़ी मेरे नाल लड़न शुरू हो गई। कहंदा मैं जिसले घर आ गया तो पिछू भाईए मेरे जिहड़े ने वो आए मेरे कोल आके मेरी बेइज्जती करना शुरू हो गए। कहंदे ने कि तू किहड़ा काम पाया, तेनू बेवकूफा जिहा पता नहीं है, तेरी भैन दा घर है, वो तलाक दे दे फिर के करेगा, वो किधर जाएगी, रखेगा उहनूं घर। कहंदा मैं रख लांगा, मैनूं कोई मसला नहीं। उन्हें आख्या फिर भी तू यह काम नहीं सी करना। कहंदा भाईए मेरे नाल रुसी। उन्हें आख्या जा जो मर्जी करना ने कर लैण, जे हुण दोबारा हथ लाएगा फिर ही मैं उहदियां लत्तां तरोड़ांगा। कहंदा मैनूं पता भी नहीं लगा तो मेरे घर पुलिस आ गई। कहंदा पुलिस आई तो पता लगा कि मेरी अपनी भैन ने जिहड़ा परचा कटा दिता मेरे खिलाफ। कहंदा मैनूं पुलिस फड़ के लै गई। कहंदा मगर आवन वाला भी कोई नहीं सी। कहंदा मैनूं सज़ा हो गई है तो मैं इत्थे आ गया। कहंदा इस वास्ते मैनूं ना कोई मगरों कोई घर खर्चा देण वाला है, ना कोई मैनूं पुछण वाला है। कहंदा मैं तो इत्थे जेल च रो रो के कि मैं के कर बैठा, मेरी अपनी भैन मेरे नाल इस तरह करेगी। कहंदा बहरहाल हुण भाईया जी तुसीं मेहरबानी करो, मेरियां अगर दो मझां विकवा दिओ, मेरे घर खर्चा कोई नहीं है, जनानी बड़ी तंग पई है ते नाले कोई वकील हो चलो कर लेगी। उन्हें आख्या ठीक है भाई मैं कोशिश करना, भाईए अपने नूं आखना। कहंदा भाईए नूं मैं आख्या मैं भाईया इस तरह जिहड़ा ना बंदा बड़ा चंगा है, इहदियां दो मझां ने घर वो तुसीं विकवा दिओ, इन्हां दे घर कोई देखभाल करन वाला कोई नहीं मझां दी, तो तुसीं मेहरबानी करो तो इन्हां दे घर जाओ तो मझां विकवा के इन्हां नूं पैसे दिओ। कहंदा भाईया कहंदा तैनूं मैं पहलां भी आख्या इन्हां चक्करां च नहीं पैना, ये लोग दसदे होर ने करदे होर ने, हो सकदा मझां जिहड़ियां ने चोरी दियां होण। कहंदा मैं कहा भाईया चोरी दियां नहीं, मैनूं पता है बंदा बड़ा चंगा। उन्हें आख्या तू रहन दे, मैं तेरी जमानत की कोशिश पिया करना तो तू इहदे चक्करां ना आवीं। कहंदा मैं चुप कर गया। कहंदा मैं दस्सिया कि इस तरह भाईया मेरा नहीं मनदा, कोई इतबार नहीं कर रहा। उन्हें आख्या यार मेहरबानी कर, किसी तरीके नाल जिहड़ा ना मेरी बीवी जिहड़ी आ बड़ी तंग पई, ओहदे कोल खर्चा कोई नहीं। कहंदा मैं तुसीं फिक्र ना करो, जिथे मेरी दुकान है नाल वाला जिहड़ा मुड़ा है ना वो मेरा यार दोस्त है, मैं उहदे नाल गल करना तो मैनूं मिलण आउंदा तो फिर उहनूं दस्सनी सारी गल। कहंदा मैनूं मिलण आया, स्नेहा पहुंचाया मैं। कहंदा आके मैं उहनूं दस्सिया कि इस तरह यार है भाई री ने, इन्हां दी तू मदद करनी है, इन्हां दी जिहड़ियां मझां ने वो तू विकवाणियां ने। कहंदा उहनूं मैं सारी गल दस्सी। उन्हें कहा ठीक है जिस तरह तू आखने मैं कर देना। कहंदा गया जाके उन्हां दे घर जाके गल कीती, बाजी इस तरह मैनूं जेल चों स्नेहा आया कि तुहाड़ियां दो मझां ने वो विकाउण। कहंदे वो बड़ी खुश है भरावा, जिस तरह मर्जी है मझां विकवा दे, मेरे कोल ते मझां संभालण नहीं होंदियां, मैं बड़ी तंग पईयां नाले मेरे कोल खर्चा कोई नहीं। उन्हें कहा ठीक है जिहड़ियां मझां ने वो तुहाड़ियां विकवा देने। कहंदा ने हो के मझां जिहड़ियां ने विकवा दित्तियां। कहंदा इसले मझां विकियां, घर खर्चा चा गया उहदे।
ਕਹਿੰਦਾ ਅਗੂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਨਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੇਰੀ ਭਾਈਏ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਗੂ ਆਪੂ ਆ ਕੇ ਨਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾਈ। ਜਿਸਲੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਗੂ ਭਾਈਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਈਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੈਸੇ ਗਿਣਨ ਲੱਗੇ ਸਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈਆ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਫੇਰ ਕਿਧਰੇ ਆ ਜਿਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਆਖ ਜਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਆ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਭਾਈਆ ਮੇਰਾ ਆਪੂ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਸਰੂਫ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਟੁਰ ਜਾਓ ਤੇ ਫੇਰ ਕਿਧਰੇ ਆਵਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਪ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਕਿ ਭਾਈਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਲੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲਾ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚਲੀਏ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਚਲੋ ਝੱਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਪ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਆ ਚੱਲਨੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਖਲਾਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗੂ ਤੱਕਿਆ ਉਹਦੇ ਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ ਮਾਰ 4:30 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਪਰਾਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੋਲਾ ਬਣੀ, ਚਲਾ ਚਲੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠਹਿਰ ਜਾ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਉਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਬਾਹਰ ਖਲੋ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾ ਤੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਨਾਨੀ ਤੇ ਦੋ ਭਾਈਏ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਜਾਣ ਪੇ ਲਗਾ ਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਟੋਫਟ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਛਡਾ। ਮੈਂ ਛੱਡੋ ਕੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਛੱਡਣ ਹੀ ਕੋਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਛਡਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੂ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਦਰ ਆ ਫਟੋਫਟ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਧਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਫਟੋਫਟ ਅੰਦਰ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਜਾਨ ਚੰਗੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜ਼ਨਾਨੀ ਤੇ ਦੋ ਭਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੇਰਾ ਭਨਵਈਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਰ ਲਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਜਜ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ। ਨੇ ਕਿਹਾ ਛੱਡ ਯਾਰ ਬਚਾਓ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਬਚਾਓ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ, ਚੱਟ ਮਠਿਆਈ ਦਿੱਤੀ, ਚਾਹ ਸ਼ਾਹ ਪੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਚਲੋ ਕਿਰੇ ਲਾਇਓ ਚੱਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਗੂ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਝੱਟ ਬਹਿ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈਏ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈਆ ਇਹ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਗੂ ਰੋਲਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਗਿਣਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਗੂ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਲਟਾ ਮੁਨੱਕਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਫੇਰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਾਤੀ, ਸੌਦਾ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਭਾਈਆ, ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਢੇਰ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰੇ ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਬਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਤੱਕਿਆ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਹ ਰੋਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਅਗਲਿਆਂ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਅਗਲਿਆਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹਾਂ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀਏ, ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਆਵੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਘਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਢੇਰ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਭਾਈਆ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਫਿਕਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਗਏ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜੇ ਆਖਣਾ ਪਿਆ, ਜੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਆਪੂ ਨਾ ਚਾਬੀ ਦੇਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਯਾਰ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਇੰਝ ਗੱਲ ਪੇ ਆ ਦੇਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਹੁਣ ਮਜ਼ੀਦ ਅਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਚੰਗਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਪੂ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਆ ਲਓ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਚਾਬੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੋ, ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਤਾਲਬਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਚਾਬੀ ਲੈ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਲਟਾ ਜਿਹੜਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਫੜਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੋ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਲਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ
ਕਿ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਬੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 4 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਗੰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਢਲ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇੱਥੇ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਇੰਝ ਕਰ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਚਾਬੀ ਵੀ ਦੇ, ਇਹ ਨਾ ਤੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸੁਬਾਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਾਈਏ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਭਾਈਆ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ ਉਹ ਮਾੜੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈਆ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਰੁੜ ਗਏ ਸਾਂ, 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਅਗਲੇ ਲੈ ਕੇ ਨੱਸ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਦਦ ਸ਼ਦਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਯਾਰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਸਿਹਤ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।